नमस्कार जय जगन्नाथ मु नमिता स्वागत करुच्ची आज इंटरेस्टिंग ब्लॉग को आज ब्लॉग रे कौन रही आपण मैंने तो थंबनेल जानी सारे तथापि मुझे कहीदे आज ब्लॉग रे रही से चाकरिया लोक मानकर दुख कौन है कि कहली कहीं आज टाइटल रही 1 तारिख रे सैलरी आसे 2 तारिख रे सबू शेष चाकरिया मनीषर दुख आसतु जानिबा कौन यह गोटे ओडिया मोटिवेशनल शायरी तो मु लिखी केमिति हेची निहाती भाव जनइबे तो जदि भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करदे। चैनल नाम रही दिल से नमिता यूट्यूब चैनल। ठीक अच्छे सांग मैंने 1 तारिख रे सैलरी आसे 2 तारिख रे सबू शेष कहीं कहली कहीं 1 तारिख रे खुशी 2 तारिख रे हिसाब हाँ कि नहीं। तो सांग मैंने शुणु मासर प्रथम दिन मोबाइल रे मेसेज आसे निहाती भाव में आपण मासरे प्रथम दिन आपण मोबाइल को भी मेसेज आसुव जी मैंने चाकरी कर सैलरी क्रेडिट मुहरे हस फुटी जाए मन को कहे एथर टिके निजपाई बंचीबी सैलरी जिते देखे से मन कहे आज्ञा एथर निजपाई टिके बंचीबी किंतु 2 तारिख हो से ही सैलरी आउ सैलरी न थाए हिसाब रो खाता रे टुकुड़ा टुकुड़ा हो जाए सत कि मिछ निहाती भाव में जनइबे हिसाब रो खाता रे टुकुड़ा टुकुड़ा हो जाए घर खर्च कहे मते दियो एमआई कहे मो तारीख भूलबनी बिजुली बिल पिलांक पढ़ा बजार खर्च आउ दैनंदिन को आवश्यकता सबू मिसी सैलरी को कही दियंती कौन तोर आउ एठी काम नाही पिला मान को पाठ पढ़ा बिजुली बिल घर खर्च एमआई तो ये सबू किछि मिसीगला को आ सैलरी न थे आज्ञा तो निजपाई बंची हुएनी हाँ कि नहीं। जो मैंने चाकरी करें मिडिल क्लास फैमिली तो से मानकर कष्ट एटा मिडिल क्लास फैमिली पे आज्ञा बहुत बड़ बड़ ऑफिसर अच्छा से भिडटी नुह कहीं बेसी दरमा जाना पड़े जो मैंने मिडिल क्लास फैमिली से जानी थे आग को शुणु कौन लिखी मु 1 तारिख रे मनरे 1000 स्वप्न थाए 1 तारिख रे मनरे 1000 स्वप्न थाए 2 तारिख रे पॉकेट रे शून्यता थाए 2 तारिख रे आज्ञा टंका थाए किंतु 1 तारिख रे टंका थाए आ मनरे स्वप्न भी बहुत थाए 2 तारिख हला बेल को टंका सरी जाए तथापि यही चाकरिया मनीषटा हार माने नहीं तथापि यही चाकरिया मनीषटा हार माने नहीं पॉकेट खाली हेले भी दायित्व पछकू हटे नहीं प्रकृत सत कथा आज्ञा प्रकृत सत कथा जहाँ मु लिखी आपण मैंने भी जदि चाकरी करें मास शेष आपण पाखे टंका नथिबो कहार तो माछ प्रथम पूरा एपटे सेपटे समत को टंका बांटी आसला का न थाए यही चाकरिया मनीषटा हार माने नहीं पॉकेट खाली हेले भी दायित्व पछकू हटे नहीं निजर इच्छा को मारी दिए सत कथा निजर इच्छा को मारी दिए परिवार इच्छा को पूरण करे निज पाई नुआ जता न किणी पिलांक पाई नुआ पोशाक आणे आज्ञा जड़े बापा चाकरी करिथिबे निजर छिंडा जता बरंग थिबो किणु नथिबे किंतु निज पिला मानक पढ़ार चिंता थिबो निज पिला मानक पाई बही आसीबो से चिंता थिबो तांकर निजर थकापण को लुचाई परिवार को कहे मु भलो अच्छी मिछ कहे आज्ञा से भी थकी पड़े दिन जाक ऑफिस रे काम थकी पड़े दरमा टिकक 1 तारिख पहुँचब 2 तारिख बेले को दरमा पॉकेट रे नथिबो सबुआड़ू बांटी मासकर सौदा सबू नहीं आसती तो चाकरिया माने हिसाब करी चलती आज्ञा मिडिल क्लास फैमिली कथा कहूँ किए जाने यही भल अच्छी पछरे केते रातिर चिंता लुचि
ସେମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଚିନ୍ତା ତାହା ଲୁଚିଥାଏ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ସେଟା କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତିନି ସେମାନେ। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ EMI ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଏ, କେତେ ଇଚ୍ଛା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଯାଏ। ସତ କଥା, କେତେ ଲୋନ୍ରେ ସେମାନେ ବୁଡ଼ିକି ଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ସବୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ବଞ୍ଚନ୍ତିନି, ଘର ପରିବାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତଥାପି ମନେ ରଖ, ସ୍ୟାଲେରୀ କମ୍ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତୋର ପରିଶ୍ରମ କେବେ କମ୍ ନୁହେଁ। ସ୍ୟାଲେରୀ କମ୍ ହେଇପାରେ, ତୋର ପରିଶ୍ରମ କେବେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଜି 2 ତାରିଖରେ ଯଦି ପକେଟ୍ ଖାଲି, ତାହା ତୋର ବିଫଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ତୋର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରମାଣ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେନି। ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ସେ ତାର ଯେତିକି ଇନକମ୍ ସେ ଆରାମସେ ତାର ମାସ ଯାକ କଟିଯିବ ଏସ୍ ଆରାମରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାରା ପରିବାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ପିଲା ଛୁଆ, ଘର ପରିବାର, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁକରି ତାହାର ପକେଟ୍ ଖାଲି ହେଇଯାଏ ସମସ୍ତେ କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଘରର ଚୁଲି ଜଳାଉଛି, ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପଢ଼ାଉଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣୁଛି, ସେଇ ଟଙ୍କା କେବେ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚାକିରିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ, 1 ତାରିଖର ଖୁସି କମ୍ ହେଲେ ବି 2 ତାରିଖର ମନ ଭାଙ୍ଗନି। 1 ତାରିଖର ଖୁସି କମ୍ ହେଲେ ବି 2 ତାରିଖର ମନ ଭାଙ୍ଗନି। କାରଣ ତୋର ପକେଟ୍ ଖାଲି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୋର ପରିବାରର ଭରସା ତୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ହଁ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ତୁମ ପରିବାରର ଭରସା ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଖୁସିଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି, ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଆଜି ଯେତେ ହିସାବ କାଲି ସେତେ ସଫଳତା ହେବ। ଆଜି ଯେତେ ହିସାବ କରିକି ଚାଲିବ, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଫଳତା ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ। ପରିଶ୍ରମ କର, ସଞ୍ଚୟ କର, ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କର, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାଲେରୀ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମେସେଜଟା କେବଳ ଖୁସି ଦେବ ନାହିଁ, ଗର୍ବ ବି ଦେବ ନିହାତି ଭାବରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ଏଇଟା। 1 ତାରିଖରେ ସାଲେରୀ ଆସେ, 2 ତାରିଖରେ ସାଲେରୀ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିଆ ମଣିଷର ଆଶା ପରିଶ୍ରମ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ କି ମିଛ? 1 ତାରିଖରେ ସାଲେରୀ ଆସେ, 2 ତାରିଖରେ ସାଲେରୀ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିଆ ମଣିଷର ଆଶା ଓ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି କବିତାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଗୋଟେ ଚାକିରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ କେମିତି ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାର 1 ତାରିଖ ଦିନ ସାଲେରୀ ଆସିଯିବ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସାଲେରୀ ଆସିଗଲା। ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେତିକି ବି ତାଙ୍କର ସାଲେରୀ ଥାଏ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାଙ୍କ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ଥାଏ, ମାନେ ଯେତିକି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରହୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, EMI ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ହିସାବ କରୁ କରୁ ସେ ମାସର ଦରମା, 1 ତାରିଖର ଦରମା ଯଦି ସେମାନେ ହିସାବ କରନ୍ତି 2 ତାରିଖରେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ଆଉ ପଇସା ବଳେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହିସାବରେ ଚଳନ୍ତି ସେମାନେ, ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ କହିବେନି ଏଇଠି ଯେ ଲୋକଟା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ତାର ତ ପଇସା ବଳୁଛି। ମୁଁ ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ତ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ସେମାନେ ଧର ଘରକୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ମାସର ଆସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏବେ 5 ଦିନର ଜିନିଷ ଆସିବ, ଆଉ 5 ଦିନ ବେଳକୁ ପଇସା ନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ 30 ଦିନର ଜିନିଷ ଏକାଥରେ ଆସେ। ସେ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ସେମାନେ ହିସାବ କରି ଚଳନ୍ତି।
ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଚାକିରିଆ ପୁଅ ହେଇଥାଉ କି ଝିଅ ହେଇଥାଉ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରିବାର ପାଇଁ, ପରିବାର ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ତ ନିଜ ହସକୁ ଲୁଚାଇ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଲୁଚାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରୁ 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 ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେମାନେ ମାରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଅଳ୍ପ ଦରମା, ସେ ଦରମାରେ ଘର ଚଳେଇବା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମାଆ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା। ଏଇଠି ଖାଲି ପୁରୁଷ କଥା କହିବିନି, ଯେଉଁ ଆମର ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଘରର କିଏ ବଡ଼ ଝିଅ କିଏ ସାନ ଝିଅ ଯାହା ବି ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତ ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମାରି ଦେଇକରି ଘର ପରିବାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବନେଇଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସାୟରୀଟା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ତ କବିତାଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏମିତିକି ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା ସତ କଥା। ତ ସେମାନେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବି, ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ କ'ଣଟା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କିଣିବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଲେଖିଛି ଏ କଥାଟା। ତ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା କଥା ରହିଛି, ଶିଖିବା କଥା ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ଆଉ ଏହାର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କିଛି ରହିଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିର ନାମ ରହିଛି ଦିଲ୍ ସେ ନମିତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଶା କରୁଛି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସାୟରୀ କବିତାଟିଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ କବିତାଟି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ କବିତାଟା, ତ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା। ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ ଚାକିରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଯେ ମୋ କଥା ସତ କି ମିଛ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ସତ ଲାଗିଥାଏ, ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଯିବ ଆଶା କରୁଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ।